Thank you, our two speaker, Professor Dr. Sarwar Ibn Salam. He talked on ricket, and Dr. Qazi Shahidul Alam, he talked on cerebral palsy. I requesting our special guest, Dr. Belayat sir, come to the dais and read on Professor Dr. Anwar Bhag. Please come to the dais. Now Now the floor is open for open discussion to our renowned speaker. আমাদের আসলে সাউন্ড স্যার একটা যে বলার পরে আমরা আসলে মানে আমাদের তরিকুল আলম নোমান সেভারাল টাইমস আমাকে বলছে যে আমরা একটা প্রোগ্রাম সিবিএমসিতে করব পেডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক সোসাইটির পক্ষ থেকে। যাই হোক, সে আজকে নাই, আমরা তার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করি আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন। সে ভালো একজন আমাদের ময়মনসিংহের বিশেষ করে সারা দেশে এগুলো সম্পদ ছিল। নাও দি ফ্লোর ইজ ওপেন ফর ডিসকাশন। Thank you very much. I'm Professor M. Karim Khan. I'm the director of the hospital and the pediatrician. So I'm taking the floor first, and because we are running short of time, I may not have the time to express my thanks and gratitude to our speakers who has come from Dhaka, taking all the pains to here to provide us a little bit of updated knowledge. Thank you very much to both of you as well as the orthopedic departments for arranging such a seminar. Anyway, we came to know something about the rickets as well as the CP. Let me start with the CP. Only 10% of the CP, so far I know, are due to perinatal asphyxia, and the rest we do not know, or the multiple causes are there. And CP, most of the people or the patients, they are coming to the pediatrician rather than they are going to the orthopedician. But there are some scope of orthopedics to provide a little bit comfort and better walking. Anyway, regarding the first one, that is the ricket, that is also quite common, and we do people are getting rickets in spite of having so sunshine. That is the problem. That's because we are ignorant, we are not taking care of the sunshine, and more or less because of the ignorance and a lack of knowledge, rather to say, we are having this sort of problem. Vitamin C related scurvy is not almost absent. Nowadays it is not available, or we don't get it once in a year or a couple of years. So anyway, I don't have anything to ask them, but what we can share with you, one of my colleague and friend, Professor Yarim Lutful Kobir, who did some work on rickets in Chokoria, Chittagong. So he is having some papers internationally accepted, and when he showed that in spite of so sunshine, there was also rickets. So we have to change our habit and lifestyle, and at the same time we have to change our food patterns, taking foods. So fortifications of anything can give us a little bit better results. As because you people are taking rice each and every day, so if we can fortify our rice, as because rice is our staple food, we can have better results, and we can avoid these sorts of nutritional problems as well. Anyway, whenever a patient is unable to walk properly, when there is some swollen wrist or something like that, we should think of it. And the extra finding, which is very typical, cupping, fraying, spraying, and at the same time the widening of the metaphysis. And this is quite common, and we do people get it. But in case of scurvy, that is like slimes, osteopenia, and pencil shed, these things are not available nowadays. Anyway, it was palatable, we enjoyed a lot, and I am offering my heartfelt thanks and gratitude to both of you and the orthopedic department
for coming over here to speak before us. And I am also thankful to my friend Bilal. He has come to see us as well as to enjoy the session. Now I request our Professor Taiba Mirza, is the professor of Gynae. She is raising hand to ask some questions. First, CP personally. So he says hypoxia and fixed lesion. Hypoxia? And hypoxia is the cause of CP. In fact, one of the. You said fixed brain lesion. But is there no possibilities? Fixed brain lesion means আমি যেটা বুঝাতে চাইছি ম্যাডাম, ব্রেইনের যে লেশনটা ওই সময় হাইপোক্সিক ড্যামেজ হয়ে গেছে ওইটা আর ফার্দার প্রোগ্রেস করবে না, কারণ এরপর হাইপোক্সিয়া আমরা সবাই রিভার্স করে ফেলি। এটা এরকম না যে প্রথম 1 বছর ডান হাত ইনভলভ হয়েছে, পরের বার ব্রেইনে আরেকটা নতুন এলাকায় ইনভলভ হয়েছে দেখে এবার আমার বাম পা ইনভলভ হলো, এরকম ব্যাপারটা সিপিতে কখনোই হবে না। এবং এটা প্রোগ্রেসিভ হবে, নন প্রোগ্রেসিভ হবে, কারণ এটা আগাইতেও পারবে না, কিন্তু ডেটোরিয়েট করবে। আমার শুধু ডান হাতটা ইনভলভ ছিল, যত দিন যাচ্ছে ডান হাতটা আস্তে আস্তে আরো বেঁকে যাচ্ছে, পাওয়ার আরো কমে যাচ্ছে, আমি এটাতে কাজ করার ক্ষমতা হারায় ফেলতেছি। এইভাবে সে ডেটোরিয়েট করতে পারবে, কিন্তু নিউ এরিয়া ইনভলভ হবে না, সেই অর্থে এটা ফিক্সড এবং নন প্রোগ্রেসিভ, সেইটা বোঝানো। তো আমাদের আসলে যেটা হয় যে অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটিতে একটা সিপি বাচ্চা জন্মালে তার কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন আছে, যেমন আমাদের এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আছে। তো আমার জানা ছিল যে অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি সিপি বেশি হয়, আসলে তা না। পোর সোসাইটিতে সিপি হলে ভালো, তারা তাদের বললেন প্রফেশন বেগিংয়ে নিয়োজিত করে দেয়, তাই না? আর আমরা যেটা করি অ্যাফ্লুয়েন্স সোসাইটি। থ্যাংক ইউ স্যার। তা আমার একটা নাসির স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন। স্যার হলো সোশ্যাল লিডার, তো একটা বলা হচ্ছে যে এখন আমরা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ফেস করি, যেমন আমাদের মেয়েরা পেলভিস কিন্তু ওয়েল ডেভেলপ হচ্ছে না। মাদ্রাসা কিন্তু এখন খুবই প্রোগ্রেসিভ সোসাইটিতে। তো আপনাদের সামাজিক আমার পেলভিস ওয়েল ডেভেলপ না হলে কি হচ্ছে? অবস্থেটিক ফিস্টুলা ইনভেস্ট করছে আমরা, কারণ তারা নর্মাল ডেলিভারি চাচ্ছে। তো স্যার এই যে মাদ্রাসা ডেভেলপ করছে খুব ভালো, স্যার কি সোশ্যাল কোনো প্রোগ্রাম দিবেন কিনা? সানলাইট ফিমেল থেকে। থ্যাংক ইউ। আমরা ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলি না, যে সিপির ক্ষেত্রে যে নন প্রোগ্রেসিভ মোটর ডিজিজ, আমরা যদি ছোট্ট করে বলি এটা বেটারই হয়। আর সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে আমাদের 2 জন অর্থোপেডিশিয়ান আছেন। ও আমরা সবাই জানি যে ডক্টর আমার ইজ অলসো, সে একটা বড় পোস্ট হোল্ড করছে এবং সে এগুলো করতেছে। এনিওয়ে এইটা কিন্তু অ্যালার্মিং। আমরা মানে উনি হয়তো একটু হালকা করে বলছেন, আমরা যেভাবে আমাদের কাপড় ছোটগুলোকে এখন অর্গানাইজড করতেছি তাতে আমাদের সানশাইনের ব্যাপারটা বিঘ্নিত হচ্ছে বোধ হয়। এইটাও আমাদের একটু দেখতে হবে যে আমরা কতটুকু দিতে পারতেছি। অ্যাটলিস্ট 20 মিনিটস তো এক্সপোজ থাকা উচিত। এত সান আল্লাহ তাআলা দিচ্ছে, কিন্তু আমরা এটা গ্রহণ করবো না। Anyway, Professor Aminul. Thank you very much. Me, Professor Aminul Islam, Professor of Medicine and Head of the Department. Probably Dr. Haji Shahidul Alam ji কথাটা বুঝাতে চেয়েছেন যে why fixed শব্দটা বলা. There are a lot of brain diseases, those are progressive, like Alzheimer's disease, Parkinsonism is one of the progressive disease, and inflammatory conditions like multiple sclerosis and other inflammatory diseases, these are progressive. So to differentiate from this problem and this problem, it's very necessary to set fixed, non-progressive. That is the most important thing, whatever I have said. Thank you very much. Do you have any other? Excuse me, we are running short of time. Do you have any related questions, please? আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে সেকেন্ড স্পেশাল সেরিব্রাল পলসি স্যার বলছে যে সেরিব্রাল পলসি ক্ষেত্রে সাধারণত স্পাস্টিক সেরিব্রাল পলসিগুলি অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে আসে। সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের যে কোয়াড্রিপ্লেজিক যেটি হয় স্পাস্টিক সিপি, সেক্ষেত্রে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি থাকে, ইউজুয়ালি থাকে, এবং সিভিয়ার ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি IQ লেস দেন 30 আর মধ্যে থাকে। সেই ক্ষেত্রে কি অর্থোপেডিক সোসাইটিতে আইসা তারা অর্থোপেডিক্স দিয়ে ভোকেশনাল পড়ে, কারণ সে অর্থোপেডিক্স হাঁটার পরে যে কাজটা করবে সেই কাজটা তো সে বুঝে না। বাথরুমে তো হ্যান্ড ওয়াশিং হ্যান্ড রাবিং করা সেটা বুঝে না, কিন্তু সে কি অর্থোপেডিক্সের কাছে আসে সেই মুভমেন্টের জন্য?
না এগুলোর জন্য আসে না স্যার, আমাদের কাছে মূলত আসে যে হাঁটতে পারতেছে না সেই পারপাসই আসে। আমরা সেই অংশটুকুনকে নিয়ে সাহায্য করতে পারি, কারণ আমরা দেখেন আমরা পেডিয়াট্রিশিয়ান বলি, নিউরোলজিস্ট বলি, যাই বলি, এখন পর্যন্ত ব্রেইনের রিজেনারেশন পাওয়ার নাই বিধায় আমরা কিন্তু ব্রেইনে তেমন কোনো কিছু করার তেমন ক্ষমতা আমাদের কারোরই এখন আসলে কত পার্সেন্ট আছে এখন ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি তো সে হাঁটার পরে যে কাজটা করতে দেবে সেই কাজটা তো সে করতে পারে। এটা আমি হাঁটাটা তাকে কেন অ্যাপ্লাই করবো, এত টাকা খরচ করে, সেই বলছি। দেখেও কিন্তু অনেকটা শেখা যায়, যেটা জন্য ইন্টেলেকচুয়ালের দরকার পড়ে না, একদম প্রিমিটিভ অ্যানিমেল স্টেজেও যেটা আসে। এখন একটা সে যখন দেখে তার বাবা মা নিজে হেঁটে যায় পানি গ্লাসটার মধ্যে পানি ঢেলে খেতে পারে, সেও কিন্তু দেখে দেখে সেটা করার চেষ্টা করতে পারে, এটার জন্য তার ইন্টেলেকচুয়ালের দরকার পড়ে না, কিন্তু সে তো ওই পর্যন্ত যেতেই পারতেছে না। ফলে আমরা শুধু ওইটুকুন তাকে প্রোভাইড করি, বাকিটা হোপ করি যে হয়তো সে পারবে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলের উপরে আমার ডেফিনেটলি কোনো রকম প্রভাব নাই, বাট আমি তাকে আরেকটা বেটার এনভায়রনমেন্ট খালি প্রোভাইড করার চেষ্টা করতে পারি, যাতে হয়তো সে এটা করতে পারে, উইথ দ্য হোপ, নাথিং এলস। আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে পারি, বিকজ আমাদের ট্রিটমেন্টের যেটা বড় অবজেক্টিভ হলো কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করা। দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভমেন্ট। ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট না, আমরা আজকে আর প্রশ্ন নিব না। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বেলায়েত আসছে, সেই সঙ্গে আনোয়ার আছে। আমার মনে হয় বেলায়েত ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম ময়মনসিংহ শহর থেকে এখানে আসছে। তো ইউ সে সামথিং অ্যাবাউট দিস সেভিং প্রোগ্রাম। I am very much honored to be here. আমি সত্যি আজকে এই সিএমই প্রোগ্রামে এসে আনন্দিত। আমার ছাত্র আজকে এই সিএমই প্রোগ্রামের চেয়ারপারসন প্রফেসর নাসির, আমার পাশেই বসা আমার আরেকজনই প্রফেসর আনোয়ার, এবং ঢাকা থেকে দুজন বিজ্ঞ আমাদের সালাম স্যার এবং রবি এখানে এসে অনেক দূর থেকে কষ্ট করে এসে ঠিক 9টার মধ্যে এসে আমাদের মাঝে উপস্থিত, সকাল 7টায় এসে আমাদেরকে যে সুন্দর, আমাদের যদিও এটা কমন জিনিস, তবু এত সুন্দরভাবে আমাদের সবাইকে উপহার দিলেন, সত্যি আমরা আনন্দিত। আমাদের মাঝে আজকে এই আমাদের সামনে বিজ্ঞ প্রফেসরগণ আছেন এবং বিভিন্ন স্পেশালিটি বিজ্ঞ প্রফেসর এবং ডাক্তার, ইভেন ছাত্ররা যারা আছেন। আমি আশা করি যে আজকের এই লেকচার থেকে যেটা খুবই কমন ডিজিজ, আমরা বিশেষ করে পেডিয়াট্রিশিয়ান, অর্থোপেডিক সার্জন আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই ফেস করি, এবং ইট ইজ এ বার্ডেন ফর দ্য সোসাইটি, ইট ইজ এ ভেরি বিগ বার্ডেন ফর আওয়ার কান্ট্রি, আওয়ার পুয়ার কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি, উই আর ফেসিং এ লট। আমরা যদিও আমাদের খুব বেশি কিছু করার নেই, তবে তা এবার যে এই যে আকুতি, তা এবার যে কথাটা আমরা মনে হয় যে যারা সমাজ নিয়ে কাজ করতেছি, বিশেষ করে আমাদের প্রফেসর নাসির এবং ইন কোর্স অফ ইন ফিউচার হয়তো আমরা যাদেরকে সমাজে আরও বেশি লিড দিতে দেখব, প্রফেসর আনোয়ার, তারা হয়তো এই ব্যাপারে একটু উদ্যোগী হবে যে আমরা কিভাবে এই কন্ট্রাক্টে পেলভিস প্রিভেন্ট করতে পারি, কিভাবে রিকেটকে প্রিভেন্ট করতে পারি। এই যে মা যদি রিকেটিক হয় তাহলে তো নেক্সট জেনারেশনও রিকেটিক হবে। কাজেই আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আসতে চাই, আমরা আগাইয়ে যেতে চাই, আমাদের সমাজকে আগানিয়ে নিতে চাই, আমাদের বার্ডেন সৃষ্টি করতে চাই না। এক সময় পোলিও আমাদের বার্ডেন ছিল, সেটা আমরা ওভারকাম করেছি, আমরা ডিকেটকে ওভারকাম করতে পারবো, আমরা সিপিকে ওভারকাম করতে পারবো। সিপি ইট ইজ অ্যান ইন্টেনশনাল ডিজিজ। আমি বলবো কেন প্রিমেচুর বেবি হচ্ছে, আমাদের সেটা প্রিনাল চেক আপ আমাদের সাফিসিয়েন্ট দরকার, এবং যাতে হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ না করে সেগুলা আমাদের দেখতে হবে। তো আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা গ্যাদারিং সেই বিজ্ঞ লোকদের মাঝে, এবং আমাদের দুইজন যে আমাদের রিসার্চ পারসন
এবং রিসোর্স যারা আসছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা এত কষ্ট করে এই শীতের সকালে অনেক দূর থেকে এসে আমাদেরকে এত সুন্দর প্যালেটেবল লেকচার্স দিয়ে আমাদেরকে আমাদের বিদ্যাকে এবং আমাদের জ্ঞানকে এনরিচ করার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Well, now it is the turn for the Professor Anwar. Please say something on today's theme. Thank you. Especially our guest, Sarwar Bhai and Dr. Shahidul Alam to deliver the two important topics. They are delivered in very simple way. Actually, it is not so tough topics. They are delivered. Even I think these lectures will be assumed by all non-medical person also. We are grateful to resource person from our department, especially according to the question of the time we are going to the hijab or in madrasa student or madrasa they are in Porda. We think it is a motivational program. In future, those who are working in this sector, in Islamic sector, they motivated about the sunlight, and also we think that the color of the hijab may be very important also. The color of the hijab, I think the black color, red or bright color, absorb the sun rays very much than the normal light color. This is maybe also the important factor, and we already time is over. So we are also thanks to the audience and also grateful and to our guest lecturers and also department of the NITO and orthopedic department of the Solimullah Medical College to speaker. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Dr. Sarwar Ibn Salam from NITOR and Qazi Shahidul Alam from Solimullah Medical College for the nice deliberation on the very important topics to us. Really and wonderfully we updated ourselves. Our next seminar will be organized by Department of Pathology and then after Department of Pediatrics Unit 1. Now we request our chairperson, now request to our director, sir. আমি কথা বলার জন্য না, আমাদের একজন কলিগ অপথলমোলজিস্ট প্রফেসর হামিদুল্লাহ, আনফরচুনেটলি 3 দিন আগে ওর চেস্ট পেন হয়, তারপর এখান থেকে ও ঢাকা যায় এবং ইউনাইটেডে ভর্তি আছে। আজকে এখন ওর অপারেশন হচ্ছে বাইপাস, তো সবার কাছে দোয়া চাইছে। ওর ওয়াইফ আমাকে ফোন করছিল, তো আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাই যেন আমরা একটু তার জন্য দোয়া করি যাতে সুন্দর রিকভারিটা হয়। Now it is the time for the chairperson to say a few words and to conclude this session, please. আজকের যে প্রোগ্রামটা ছিল এটা আসলে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি প্রোগ্রাম। রিক্যাট এবং আমাদের সিপি দুটার সাথে গাইনিকোলজিস্ট, পেডিয়াট্রিশিয়ান, রেডিওলজিস্ট সবাই এটার সাথে ইনভলভ। আজকে সময় শর্টের কারণে তো কোশ্চেন সেশনটা লম্বা করা যায় নাই। তো আমাদের স্পিকার প্রফেসর সারওয়ার ইবনে সালাম ওনার কাছ থেকে আমরা আসলে অনেক কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি। পাশাপাশি খুব শর্টলি হলেও আমাদের কাজী শহীদুল আলম, রবি ইসলাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে করছেন, এই দুজন ধন্যবাদ। পাশাপাশি আমাদের বেলায় স্যার কষ্ট করে মানুষের থেকে আসলেন, আমাদের তাকে সারা দিয়েছেন, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ। আমার ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য কলিগ ডক্টর মাহমুদ রশিদ চৌধুরী এবং আমাদের ডক্টর সাইফুল ইসলাম, স্পেশালি ডক্টর সাব্বির, আশিক, সমস্ত পেইন্টটা সেই নিয়েছে। আসলে আমাদের ব্যস্ততার কারণে গেল পিকনিক, এতেও মানে ওর ব্যস্ততা, সব কিছুর পরেও কন্ট্যাক্ট করা, যোগাযোগ করে মানে প্রোগ্রামটাকে সাকসেস করার জন্য আমি আশিককে স্পেশালি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সকলে এই যে ধৈর্য সহকারে
সেমিনারে অংশগ্রহণ করছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আমাদের বিশেষ করে তাইবা ম্যাডাম যেটা বললেন, আমি মনে করি আসলে আমাদের ফার্স্ট স্পিকার থেকে একটা জিনিস জানা গেছে আসলে, সেটা হলো যে আসলে হিজাব ইজ নট দি ফ্যাক্টর। আজকে ডিরেক্টর স্যার যেটা বললেন যে আসলে ইগনোরেন্স, একজন মানুষ হিজাব করলে সে সাইনলাইট পাবে না, এটা আসলে ঠিক না। আমার মনে হয় তারা মাদ্রাসায় যায় সময় হিজাব করে, বাইরে বের হয়ে সময় হিজাব করে, কিন্তু বাড়িতে তো সবাই খোলামেলায় দেখা যায় যে ওইখানে কিন্তু সূর্যের আলো পাওয়াটা, যেটা ফার্স্ট স্পিকার বলছেন যে সেই জ্বালানা থেকে যদি যে রোদ আসে সেখানে যদি একটু বসা যায় তাহলেও হয়। আমার মনে হয় এটা বড় জিনিস না, কিন্তু ডিরেক্টরের কথা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ইগনোরেন্স, যে তারা হয়তো যদি নিজেরা হিসাবও মেনটেন করতে পারবে, সানলাইটও দিতে পারবে, তাহলে পেল ভিসন ঠিক থাকবে, নর্মাল ডেলিভারিও সম্ভব, খুব বেশি কঠিন কিছু হবে না। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি।